ओम शांति 28/9/2024 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे जेतेबेले तुमे माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार सतोप्रधान हेब सेतेबेले एही सबु प्राकृतिक दुर्विपाक बा विनाशर बेग बढ़िबो एवं एही पुराना दुनिया समाप्त होइजिब। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउं गोटिए पुरुषार्थ करुथिबा आत्मा मानंकु बाबांकर पूरा वर्षा अर्थात संपत्ति प्राप्त होइथाए। उत्तर जदि पूरा संपत्ति नेबाकु चाहुंछ तेबे प्रथमे बाबांकु निजर उत्तराधिकारी कर अर्थात जहा किछि तुम निकटरे अछि सेगुड़िकु बाबांकु समर्पण करि दियो, बाबांकु निजर संतान करि दियो, तेबे पूरा संपत्तिर अधिकारी होई जिवो। नंबर 2 संपूर्ण पवित्र होई जाओ तेबे मध्य पूरा वर्षा मिली जिवो। जदि संपूर्ण पवित्र न हेब तेबे दंड भोग करी अल्प किछि संपत्ति अर्थात छोटो मोटो पद प्राप्त करिबो। ओम शांति पिला मानंकु केवल गोटिए स्वरूपर स्मृति रे बसिबा उचित नुहे, तीनोटी स्वरूपर स्मृति रे बसिबा उचित। जदिओ सीए जणे अटंती किंतु तुमे माने जानिछ सीए पिता शिक्षक सद्गुरु मध्य अटंती। आम समस्तंको घरकु नेई जिबा पई आसिछंती। एही नुआ कथा केवल तुमे माने ही बुझुछ। पिला माने जानिछंती जेउ माने भक्ति सिखाउछंती शास्त्र सुनाउछंती से माने समस्ते मनुष्य, किंतु एहांकु तो मनुष्य कुहाजिब नाही, सीए तो निराकार। निराकार आत्मा मानंकु बसी पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा शरीर द्वारा शुणी थाए, एही ज्ञान बुद्धि रे रहिबा दरकार। एबे तुमे माने बेहद बाबांकर स्मृति रे बसीछ। बेहद बाबा कहुछंती आत्मिक पिला माने मोते स्मरण करिले तुमर पाप कटि जीव। एठारे शास्त्र आदिर कोनसी कथा नाही। तुमे माने जानिछ बाबा आमकु राजयोग सिखाउछंती कारण सीए सर्वोच्च शिक्षक अटंती। तेणु पद मध्य उच्चरु उच्च प्राप्त कराउछंती। जेतेबेले तुमे माने पुरुषार्थर क्रमानुसारे सतोप्रधान होई जीव सेतेबेले लढ़ई लागिब, प्राकृतिक विपर्याय मध्य हेब। तेणु जोग मध्य निश्चिंत करिबाकु हेब। तुम मानक बुद्धि रे समस्त ज्ञान रहिबा दरकार। नुआ दुनिया स्थापना पाई केवल थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे बाबा आसी बुझाउछंती। छोटो पिला माने मध्य बाबांकु मने पकाउछंती। तुमे तो बुद्धिमान अट, जानिछ बाबांकु मने पकाइले विकर्म विनाश हेब एवं बाबांक ठारु उच्च पद पाइब। एक कथा मध्य तुमे माने जानिछ एही लक्ष्मी नारायण नुआ दुनिया रे जेउ पद पाइछंती ताहा शिव बाबांक ठारु ही पाइछंती। एही लक्ष्मी नारायण पुणी 84 जन्मर चक्र लगाई एबे ब्रह्मा सरस्वती होइछंती। एही माने ही पुणी लक्ष्मी नारायण हेबे। वर्तमान एमाने पुरुषार्थ करुछंती। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तुम पाखरे अछि। एबे तुमे माने अंधश्रद्धार सहित देवता मानक पाखरे मुंड नुआइब नाही। देवता मानक आगरे मनुष्य माने जाई निजकु पतित बोली सिद्ध करुछंती। कहुछंती आपण सर्वगुण संपन्न अटंती, आमे पापी विकारी अटु, आम पाखरे कोनसी गुण नाही। तुमे माने जहांकर दिने महिमा गाउथिल एबे तुमे स्वयं सेही परि हेउछ। कहुछंती बाबा एही शास्त्र आदि केबे ठारु पढ़िबा आरंभ होईछि। बाबा कहुछंती जेबे ठारु रावण राज्य आरंभ होईछि। ए सबु हेला भक्तिर सामग्री। तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले बुद्धि रे समस्त ज्ञान धारण हेबा दरकार।
ଏହି ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇ କରି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ତ ଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମର ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଭକ୍ତି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ଶେଷ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତିର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଯେବେ ଦୁନିଆ ଅଧା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା 25 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ରାବଣ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାବଣ ଆସିଥାଏ, ଯେବେକି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଙ୍ଗମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିଁ କହିବା। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱାପରରୁ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବାବା ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଠାରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବୀଜ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ। ଦୁନିଆରେ ତ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଡ଼କୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ୍ସ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଫେରି ଆସିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସାଗର ଏବଂ ଆକାଶ ବେହଦ ଅଟେ ନା। ଯେପରି ଇଏ ବେହଦ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତାହା ପାଣିର ବେହଦର ସାଗର ଅଟେ। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ଅଟେ। ଏହିପରି ଚାଲୁଥିବ, ସରିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତଳେ ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ କାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ। ପାହାଡ଼ କାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ। ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀକୁ ଖୋଳିଲେ ପାହାଡ଼ ବାହାରୁଛି। ତଳୁ ପୁଣି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ସାଗର ମଧ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଛି। ଏହାର କେହି ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତହୀନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତହୀନ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ
ଈଶ୍ୱର ତ ଅନ୍ତହୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବାକି ଆକାଶ ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଏହା ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହା ଅନାଦି ନାଟକ, ଯାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯଦିଓ କହିବା ଏହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ। ବାକି ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, କେବେଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି କେବେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛ, ବାକି ସେମାନେ ତ କାହାଣୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏହାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ। ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ନ ବୁଝାଇଛ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ଯେ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ ନା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଯାଉଛି। ବେହଦର ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେବେ ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିବା ସହିତ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ସେଠାରେ ତୁମର ଆୟୁଷ 150 ବର୍ଷ ହେବ। କେବେ ହେଲେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବର ଦେଇ ତୁମକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅମର ହେବ। ସେଠାରେ କେତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଖଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ କଙ୍ଗାଳରୁ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ହେବ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେବ। ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଛ, ତେବେ କୁହ, କେବେଠାରୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛୁ? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଆଉ କାହାଠାରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତର ରାଜା ଥିଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ତୁମର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ? ତେବେ କୁହନ୍ତି, ମୋର 5ଟି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ, ତେବେ ଶିବ ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି
ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପୁଣି ଆମର ହେବ। ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା। ବାବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିନାଶ ସହିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେବେ କାହିଁକି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନ କରିବୁ? ସିଏ ପୁଣି ଆମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୌଦା ତ ବହୁତ ଭଲ। କେବେ କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଗୁପ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? କେହି କେହି ଭାବିଲେ ଏହାଙ୍କର ବୋଧେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 5ଟି ସନ୍ତାନ ଆମର, ବାକି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ସେବା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ସାହସ ଦେଖାଇଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଭଟ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏହି ଧାରଣାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇବା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଲେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅଚାନକ ନୂଆ କଥା ହେଲା ନା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏପରି ତ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। କେହି ଖାଲି ହାତରେ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। କୌଣସିଥିରେ ମୋହ ନଥିଲା, ବାକି କେବଳ ଏହି ଶରୀର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା କି? ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କମ୍ ପଦ ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସତୋପ୍ରଧାନ ନୂଆ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନୂଆ ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମିଳିବ। ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇ ନୂଆ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବିନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ବିନା କଷ୍ଟରେ ଗର୍ଭମହଲରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେପରି ବିଜୁଳି ଚମକିଯିବ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ ନା। ଏସବୁ କିଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ରୂପୀ ଭଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ରୂପୀ ଭଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବେ। ନମ୍ବର 2। ସାରା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସୌଦା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଗୁପ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ଭବ। ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ଭବ। ବିସ୍ତାର। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ବିକରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମାୟାର ବାହାରର ରୂପ ଯଦିଓ ବାଘ ଭଳି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବିଲେଇ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ତାହା ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଯଦି ଖେଳକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ମାୟା ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସହନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆରପଟେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସହନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆରପଟେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।